Welcome back for the lectures of engineering mechanics. We have started for the second unit, that is a equilibrium of rigid bodies. We have discussed its syllabus also, and we have seen some of the parts related to the equilibrium. So we have seen the definition of equilibrium. Then after the definition, we have discussed about the principles of equilibrium and the types of equilibrium. So we'll go for the quick review of the part which we have discussed in the last lecture, and then we'll start for the next part. It is the next bit we can say. सो फर्स्टली इक्विलिब्रियम. आता इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, तर ज्या वेळेस ऑब्जेक्ट हा तुमचा रेस्टला असेल, म्हणजे ऑब्जेक्टची कंडिशन जी आहे ती स्टेट ऑफ रेस्ट असेल, तर त्या केसमध्ये जर का त्याची स्टेट ऑफ रेस्ट ही अल्टर होत नसेल, म्हणजे बदलत नसेल, चेंज होत नसेल, तो ऑब्जेक्ट आहे तिथंच थांबत असेल, तर त्या केसमध्ये त्या ऑब्जेक्टला आपण इक्विलिब्रियम मध्ये आहे असं म्हणतो. दॅट इज फॉर स्टेट ऑफ रेस्ट. बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जर का ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्ये असेल, त्याचं ट्रान्सलेशन होत असेल, परंतु कोणतं रेक्टिलिनियस स्ट्रेट लाईन मध्ये ट्रान्सलेशन होत असेल, तर त्यावेळेस सुद्धा तो तुमचा ऑब्जेक्ट हा इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. कधी? इफ इट्स अ व्हेलॉसिटी इज अ युनिफॉर्म, means it is moving with a constant velocity. In that case, along a straight line, if its velocity is there, then that object is in a equilibrium. Okay, it means in an equilibrium condition we have discussed that is a resultant force is a zero and the moment of the forces is also a zero. That conditions we are going to discuss in a detail. Then after that we have discussed the various principles of equilibrium. That is a two force principle, three force principle. Then in the types of equilibrium we have seen unstable equilibrium, stable equilibrium, and neutral equilibrium. So anybody can tell me the definition in your language. What is the three force principle? तुमच्या भाषेमध्ये सांगा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. Three force principle. When three forces are acting on a body, then resultant of two forces is equal to the remaining force and is of same magnitude and opposite direction and in the same line of action. Okay, it means if the body is in equilibrium under the action of three forces, then in that case we can say that the resultant of any two forces must be equal to the third force. Means in a magnitude it must be having a same magnitude that of the remaining force, and it must act along the same line of action of a third force but in opposite direction. म्हणजे काय, जर का एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती तीन फोर्सेस ऍक्ट झाली, तर त्या केसमध्ये कोणत्याही दोन फोर्सेसचा जर का आपण रिझल्टंट घेतला, तर तो रिझल्टंट हा कंपल्सरी राहिलेल्या शिल्लक राहिलेल्या थर्ड फोर्स एवढा असायला पाहिजे, आणि त्याची जी काही लाईन ऑफ ऍक्शन आहे ती आपल्या थर्ड फोर्स वरतीच असायला पाहिजे, फक्त डायरेक्शन त्याची अपोजिट असायला पाहिजे. ते आपलं थ्री फोर्स प्रिन्सिपल होतं. ओके, देन व्हॉट डज हॅपन्स इन अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? नेक्स्ट डेफिनेशन आय एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. क्विकली. ची थोडीफार डिस्प्लेसमेंट होती सर. Object undergoes a somewhat displacement and again acquires a new position of equilibrium. It means if the object is in equilibrium at a particular position, then if it is get disturbed, त्याचे जर का इक्विलिब्रियम लॉस झालं, तर तो ऑब्जेक्ट काय करतो, ठराविक अंतर कव्हर करतो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होते, आणि नंतर ना पुन्हा ऑब्जेक्ट त्या पुढच्या पोझिशनला जाऊन पुन्हा इक्विलिब्रियम मध्ये जाऊन थांबतो. दॅट इज नथिंग बट अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. So we will start for the now new part of our discussion, that is conditions of equilibrium. That on the heading as conditions of equilibrium, means under which conditions. Now we have discussed a lot on the what is equilibrium, when the object is to be equilibrium, but particularly when we will say that the object is in equilibrium, म्हणजे आपल्याला अनालिटिकली आणि ग्राफिकली आपल्याला ते सांगायचं आता. So conditions of equilibrium. This will be a heading, and under which we have to discuss the various points. That is when we will be saying that the object is in equilibrium. That we are going to discuss now. That will be in detail I want to go for. Okay. So firstly, we will go for the coplanar and concurrent force system. So I would like to write here as A, that is for coplanar concurrent forces. Coplanar and concurrent forces.
just a minute, instead of O I had written something else. Okay, ha. कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्स सिस्टम और फोर्सेस, म्हणजे ज्या वेळेस बॉडीवरती ऍक्ट होणारी जी फोर्स सिस्टम आहे ती कशी आहे, कोप्लेनर आणि कॉन्करंट आहे. म्हणजे कशी रे? एकाच पॉइंट मधून पास होतात सर. एकाच प्लेन मध्ये आहे. सर्वच्या सर्व फोर्सेस एकाच प्लेन मध्ये आहेत आणि एकाच पॉइंट मध्ये पास होतात. Suppose that we have these three forces acting on a body. Okay, angles will consider a theta. This is a 90, F1 force, F2 force, and a F3 force. Okay, now if the object is in equilibrium under this action of a three coplanar concurrent forces, ही बॉडीवरती ऍक्ट होणारे तीन कोप्लेनार कॉन्करंट फोर्सेस आहेत. मग जर का अशा सिस्टमच्या अंडर अप्लिकेशन, म्हणजे जर का अशी सिस्टीम फोर्सेसची बॉडीवरती अप्लाय होत असेल आणि बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये असेल, तर आपल्याला कंडिशन ज्या लिहाव्या लागतात त्या आपल्याला दोन पद्धतीने लिहाव्या लागतात. म्हणजे कुठल्या? एक म्हणजे अनालिटिकल. अनालिटिकल इन द सेन्स काय, की आपण जसं रिझल्टंट काढला, समेशन एफ एक्स काढलं, एफ वाय काढलं, ते म्हणजे अनालिटिकल झालं बाय युझिंग द इक्वेशन्स. जे काही फॉर्म्युले होते, जे इक्वेशन्स होते, त्यांचा वापर करून आपण जी ऍट द लास्ट आपण रिझल्टंट काढला किंवा एखादं इक्वेशन आपण सॉल्व्ह करत असेल, तर त्या म्हणजे काय झाल्या, अनालिटिकल स्टेप्स झाल्या किंवा अनालिटिकल कंडिशन्स आपण इथं आपण त्यांना पकडणार आहे. आणि सेकंड म्हणजे काय राहतं, ग्राफिकल कंडिशन. तर लास्टच्या लेक्चरमध्ये आपण ग्राफिकल मेथड्स आपण डिस्कस केली होती रिझल्टंट फाइंड आउट करण्याची, बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये आपण काही गोष्टी डिस्कस केल्या होत्या, त्यात आपण पुन्हा एकदा डिस्कस करणार आहोत. जस्ट ओके. सो देन graphically and analytically, what should be the conditions that we are going to discuss now? Firstly, I would like to write over here the for coplanar concurrent force system. That is under that I would like to consider as a first point, that is analytical conditions. Okay, analytical conditions that to be we are going to discuss for a two-dimensional. Okay, let it be analytical condition. Then here I would like to, for a two-dimensional force system, means if the forces are acting along a body, that to be along either x or y axis or in between them. And here I would like to write the second column as a three-dimensional system. Now tell me, if the body is in equilibrium, if this object is in equilibrium under a coplanar concurrent force system, जी फोर्स सिस्टम ऍक्ट होते बॉडीवरती ती कोप्लेनार कॉन्करंट आहे, परंतु ऑब्जेक्ट जो आहे, जी बॉडी आहे इथली, ती इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. म्हणजे काय, त्याची डिस्प्लेसमेंट होत नाहीये, रोटेशन होत नाहीये. तर त्या केसमध्ये कंडिशन्स काय काय असतील याच्या? व्हॉट कुड बी द कंडिशन्स? वन बाय वन. फोर्सेस मस्ट बी ऑफ सेम मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट डायरेक्शन. आता तर या केसमध्ये मी अशी कंडिशन घेतली आहे, मग हे कोणता फोर्स कोणा एवढा असायला पाहिजे? जर का F1 आणि F2 सेम मॅग्निट्यूडचे असतील, F3 चं मॅग्निट्यूड किती जरी असलं तरी ते 0 होईल का? नो. मग आपल्याला सर तीन फोर्सेस आहेत. म्हणजे आता आपल्याला अनालिटिकली लिहायचंय आपल्याला. लेट इट बी नंबर ऑफ फोर्सेस. इथं मी फक्त 3 दाखवलेले आहेत. लेट इट बी इट्स अ नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉडी. मग पहिला टू डायमेन्शन आहे का? Number of all external force acting on body is 0. ओके, म्हणजे काय 0 पाहिजे आहे एक्झॅक्टली? रिझल्टंट हा 0 पाहिजे आहे. म्हणजे रिझल्टंट फोर्स जो असणार त्या फोर्स सिस्टमचा हा कंपल्सरी 0 पाहिजे आहे. म्हणजे काय होणार? नो ट्रान्सलेशन. क्लिअर? आता रिझल्टंट 0 म्हणजे काय काय 0 असणार रे? Summation fx and summation fy 0. So summation fx will be equals to 0, and the third condition I would like to write over here as a summation fy is equals to 0. Now, as this force system is a coplanar concurrent force system आहे, त्याच्यामुळे रोटेशनचा प्रॉब्लेम येणार नाहीये. म्हणजे जर का आपण इथं कुठेतरी मोमेंट घेतली तर रोटेशन होऊ शकतं. बट इफ यू कन्सिडर द पॉइंट ॲज ओ हिअर इन, देन इन दॅट केस देअर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ द मोमेंट. कारण सर्वच्या सर्व फोर्सेस काय झाली आपली, त्यांची लाईन ऑफ ऍक्शन किंवा फोर्सेस हे मोमेंट सेंटर मधून पास झाले. त्याच्यामुळे टू डायमेन्शनल फोर्स सिस्टम मध्ये किंवा कोप्लेनार कॉन्करंट फोर्स सिस्टम मध्ये पर्टिक्युलरली मोमेंटची कंडिशन येणार नाहीये. क्लिअर? नाव तेच जर का मी आता थ्री डायमेन्शनलला घेतलं, म्हणजे कोणकोणते ऍक्सिस असणार इथं? या केसमध्ये एक्स ऍक्सिस असणार, वाय ऍक्सिस असणार, झेड ऍक्सिस असणार. इथं कोण कोण होतं? फक्त एक्स आणि वाय ऍक्सिस होता. म्हणून आपण काय काय लिहिलं?
तर एक्स ऍक्सिसला समेशन एफ झिरो लिहिलं आणि वाय ऍक्सिसला ऍक्ट होणाऱ्या सर्व फोर्सेसची जी समेशन होती ती आपण एफ वाय झिरो लिहिली आणि ऍट द लास्ट ह्या दोघांचं मिळून आपण काय लिहिलं तर ह्या दोघांचं मिळून आपण रिझल्टंट आर असा झिरो लिहिला. परंतु ज्या वेळेस 3 डायमेन्शनल फोर्स सिस्टम असते म्हणजे एक्स वाय आणि झेड ऍक्सिस असतात. फॉर एक्झाम्पल दिस इज अन एक्स ऍक्सिस, दिस इज द वाय ऍक्सिस अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऍज अ झेड ऍक्सिस. या पद्धतीची कुठेतरी हा ऑब्जेक्ट आहे तुमचा डायमेन्शन मध्ये कोप्लेनर राहणार नाहीत ना. 3 डायमेन्शन मध्ये फोर्सेस कोप्लेनर कसे राहणार? In those conditions, what should be the conditions we would like to write over here? मग पहिली कंडिशन काय असणार? ऍज युजुअल रिझल्टंट इज इक्वल टू 0. रिझल्टंट इज इक्वल्स टू 0. मग सेकंड कंडिशन काय येईल तुमच्या आता? हा तुमचा एक्स ऍक्सिस आहे समजा, हा तुमचा वाय ऍक्सिस आहे आणि हा तुमचा झेड ऍक्सिस आहे. रिझल्टंट 0 झाला. हा नेक्स्ट वन. Summation fx is equal to 0. Summation of fx 0. Next one. Summation fy 0. Okay, great. And summation xz is fz. summation z. Yes. Fz is equal to 0. Summation of forces along the x-axis, along the y-axis and along the z-axis must be 0. बरोबर. आणि म्हणजे स्पेस फोर्स सिस्टम मध्ये आपण पुढे डिस्कस करणार आहे ते ज्या वेळेस फोर्स सिस्टम इन द स्पेस म्हणजे एक्स वाय झेड आपण ऍक्सिस घेतो, तिन्ही ऍक्सिस घेतो, त्या केसमध्ये कंपल्सरी फोर्सेसची समेशन अलॉंग द एक्स 0 पाहिजे, अलॉंग द वाय 0 पाहिजे, अलॉंग द झेड ऍक्सिस 0 पाहिजे आहे. तेव्हाच ऑब्जेक्ट हा आपला इक्विलिब्रियम मध्ये असू शकतो. हे झाले आपल्या अनालिटिकल कंडिशन्स. ते जर का आपण ग्राफिकल कंडिशन बघितली तर अंडर ग्राफिकल कंडिशन तुमचा ऑब्जेक्ट हा इक्विलिब्रियम मध्ये कधी असेल? ग्राफिकल कंडिशन्स कधी असेल रे? ग्राफिकली तुमचा ऑब्जेक्ट हा इक्विलिब्रियम मध्ये आहे असं तुम्ही कधी म्हणाल? जसं आपण आता अनालिटिकली म्हटलं, काय म्हटलं आपण अनालिटिकली की रिझल्टंट 0 असेल, fx 0 fy 0 2D ला असेल तर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियमला आहे. 3D मध्ये काय म्हटलं आपण? रिझल्टंट 0 आहे, x ची सम 0 आहे, y ची सम 0 आहे, z ची सम 0 आहे, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियमला आहे. हे झालं आपलं अनालिटिकलच्या कंडिशन मधलं. परंतु जर का आपण ग्राफिकल सोल्युशन जसं आपण बघितलं होतं तर ग्राफिकलच्या कंडिशन मध्ये तुम्ही तो ऑब्जेक्ट हा इक्विलिब्रियम मध्ये आहे असं कधी म्हणणार? ज्या पॉइंट पासून वेक्टर ड्रॉ करायला सुरुवात केली एंड जर त्याच पॉइंटला झाला तर 0. म्हणजेच काय म्हणता येईल आपल्याला? त्याला आपण स्पेसिफिक नाव दिलं त्या डायग्रामला. वेक्टर डायग्राम, फोर्स डायग्राम. वेक्टर डायग्राम, फोर्स डायग्राम आणि त्यानंतर आपण काय तयार केली ती? फनिक्युलर पॉलिगॉन. पॉलिगॉन फॉर्म होत असेल. ओके, म्हणजे काय काय लिहिलं आपल्याला इथं? पहिली कंडिशन काय लिहिलं आपल्याला? फोर्स पॉलिगॉन. बरोबर का? बघा मी काय लिहित होते, फोर्स पॉलिगॉन और फनिक्युलर पॉलिगॉन, फोर्स पॉलिगॉन और अ फनिक्युलर पॉलिगॉन मस्ट बी क्लोज्ड. तो कसं पाहिजे? ऑटोमॅटिकली क्लोज व्हायला पाहिजे. मस्ट बी गेट क्लोज्ड. जर का ऑटोमॅटिकली तो फनिक्युलर पॉलिगॉन किंवा फोर्स पॉलिगॉन आपला ऑटोमॅटिकली क्लोज झाला तर याचा अर्थ काय झाला? रिझल्टंट आर हा 0 झाला. आपण ट्रायंगल लॉ आणि पॉलिगॉन लॉ मध्ये बघितलं होतं बघा की स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट ह्या दोघांना जोडणारी जी डायमेन्शन राहते ती रिझल्टंट रिप्रेझेंट करते अपोजिट सेन्स मध्ये. परंतु जर का रिझल्टंट 0 असेल तर स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट हे ऑटोमॅटिकली काय होणार? एकच असणार. म्हणजेच काय होणार तुमचा? कंपल्सरी तो पॉलिगॉन हा क्लोज्ड राहणार. Clear? So this condition will be common for both the cases. That is for a 2-dimensional and that also for the 3-dimensional. Okay. So this is for a coplanar concurrent force system. Now the next I would like to go for that is a coplanar non-concurrent force system. Coplanar but non-concurrent force system. If the forces are coplanar but they are non-concurrent, then what should be the conditions? Graphical and analytical. Firstly I would like to write over here as a graphical, I would like to write here as a analytical conditions of equilibrium. Here as analytical and below we'll go for a graphical, but before that this is for a 2-dimensional and here I would like to go for towards the right hand side as a 3-dimensional. काय काय असतील कंडिशन्स आपल्याला? अनालिटिकल कंडिशन्स काय काय असतील? 2 डायमेन्शन मध्ये कोप्लेनार नॉन कॉन्करंट आहे,
तर नॉन कॉन्करंट म्हणजे कसे असेल, सपोज दॅट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द फोर्स F1 here, another force F2, and again I would like to consider a third force as like this one, F3 is there. They all are non concurrent forces. जर का असं असेल, समजा आपण नॉन कॉन्करंट सिस्टम असेल या केसमध्ये, म्हणजे काय, यांची लाईन ऑफ ऍक्शन ही तिघांची एका कॉमन पॉईंट मध्ये जाणार नाहीये, या दोघांची इथून जाईल, त्याचबरोबर जर का मी याची लाईन ऑफ ऍक्शन एक्सटेंड केली तर इथून जाईल, परंतु तिघं एका पॉईंट मधून जात नाहीयेत. क्लिअर? म्हणजे काय होईल रे, जर का तिघांची लाईन ऑफ ऍक्शन एकाच पॉईंट मधून जात नसेल, रोटेशन होणार. परंतु आपण काय करायचं आहे, वी वॉन्ट टू से दॅट द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम. परंतु आपण काय सांगतो इथं की जो ऑब्जेक्ट आहे तो इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. मग आपल्याला रोटेशन असेल तर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम मध्ये असेल का आपला? नसेल. म्हणजे कंडिशन्स काय काय दिलं आपल्या इथं? फर्स्ट कंडिशन काय येईल आपली इथं? रिझल्टंट मस्ट बी 0. सेकंड कंडिशन काय असेल? रिझल्टंट 0 आहे म्हणजे 2 डायमेन्शनला समेशन fx आणि fy दोघं कसे असणार? 0 असणार. सो समेशन fx 0. थर्ड कंडिशन विल बी समेशन fy 0 अँड अलॉंग विथ दॅट आणखीन एक फोर्थ कंडिशन ती म्हणजे काय? समेशन मोमेंट ऑफ फोर्सेस ऍट एनी पॉइंट. समेशन मोमेंट ऑफ फोर्सेस मस्ट बी 0. हे झालं कोणासाठी? 2 डायमेन्शन साठी झालं. 3 डायमेन्शन साठी काय असेल रे? Summation fx fy z. समेशन fx 0. त्यानंतर काय असेल? समेशन ऑफ फोर्सेस along the y axis 0. Then next one will be summation of forces along the z axis 0. And fifth one will be summation moment of forces at any point must be a 0. Then and only then we can say that the object is in a equilibrium under the application of coplanar non-concurrent forces. हे झालं आपलं analytical condition. Now the graphical condition which will be common for both the cases. both म्हणजे कोणत्या? 2 dimensional or 3 dimensional. So graphical condition of equilibrium काय असेल रे मग? Anyone? Graphical force polygon or funicular polygon must be Closed. Force polygon किंवा funicular polygon must be get closed automatically. Funicular polygon must be closed. म्हणजे जर का त्याचा स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट हे दोघं जर का सेम असतील तर त्या केसमध्ये रिझल्टंट 0 असेल, मोमेंट ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे? आपला 0 येणार आहे. ओके, सो हॅव यू गॉट द पॉइंट? मला जे सांगायचं सर्वांच्या लक्षात आलेलं आहे? येस सर. आले का लक्षात सर्वांच्या? ग्राफिकल कंडिशन्स, एनालिटिकल कंडिशन्स फॉर 2 dimension, for 3 dimension. Now we'll start for the new part of a theory. Firstly we'll go for that is supports and reactions, types of supports and reactions. Now here I am going only for the supports as a smooth surface and a rough surface. Instead of support I would like to say as an types of surfaces and reactions. So types of surfaces and reaction. So by the way, might be you are aware about what does it mean about the reaction? काय असतं रिएक्शन म्हणजे? किंवा रिएक्टिव्ह फोर्स आपण कोणाला म्हणायचं? To whom we can say the force is force of same magnitude, force of same magnitude with force of action and in opposite direction. In opposite direction. मग हा कुठून येतो? रिएक्टिव्ह फोर्स कुठून येतो? From where it used to get generate? ज्या सरफेस वरती ऍक्शन झाली त्या सरफेस कडून. ज्या सरफेस वरती किंवा ज्या ऑब्जेक्ट वरती किंवा ज्या बॉडी वरती ऍक्शन झाली ती बॉडी, म्हणजे समजा काय आहे, एक ट्री आहे, झाड आहे, तर झाडावरती आपण काय केलं? एखादा दगड मारला, तर दगड हा ऑब्जेक्ट झाला. आपण जो मारतोय म्हणजे फोर्स हा दगड झाला, त्याचं वेट आहे ते फोर्स झाला. ही ऍक्शन आहे.
कोणाची दगडाची ऍक्शन आहे कोणावरती, झाडावरती. झाड काय करणार, त्याला रिॲक्शन देणार. म्हणजे काय झालं, ज्या ऑब्जेक्ट वरती स्ट्राईक होणार तो ऑब्जेक्ट काय करणार, त्याला रिॲक्शन देणार. किंवा आपण बॉल खेळतोय, समजा आपण व्हॉलीबॉल खेळतोय. व्हॉलीबॉल खेळताना काय केलं आपण, बॉल हा खाली जमिनीवरती आदळला, आपण त्याला जम्पिंग करत गेलो. त्यावेळेस काय होणार, ज्यावेळेस तो ग्राउंड वरती स्ट्राईक होणार त्यावेळेस तो काय करणार, त्याचं ऍक्शन करणार कोणावरती, ग्राउंड वरती. आणि ग्राउंड काय करणार, त्याला रिॲक्शन देणार. तो बरोबर काय होतो, वरती येतो, नंतर रिबाउंड होतो आपण म्हणतो त्याला, किंवा बाउन्स होतो म्हणतो आपण त्याला. ती कंडिशन काय झाली, तर रिॲक्शनची कंडिशन झाली. ओके, सो दिस इज एन बेसिक वी कॅन से. नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सरफेसेस. तर सरफेस म्हणजे काय रे पहिला, किंवा त्याच्या अगोदर ही मला असं जाणून घ्यायचं की सपोर्ट म्हणजे काय पहिला. आपण त्याचे टाईप वगैरे डिस्कस करूया नेक्स्ट पार्ट मध्ये. पण पहिला सपोर्ट म्हणजे काय, व्हॉट डज इट मीन अबाउट द सपोर्ट. कोणाला म्हणायचं सपोर्ट? एखादा ऑब्जेक्ट स्लाइड किंवा कोलॅप्स होऊ नये म्हणून दिलेला सपोर्ट असतो. So when the car is moving on a road, in that case that a surface of the road is nothing but the support for that car. When the boat is moving in a water, जर का एखादी शिप असेल किंवा छोटं बोट असेल, जहाज असेल किंवा एखादी होडी असेल, ती होडी पाण्यावरून जात असते त्यावेळेस तिला सपोर्ट काय असतं रे? वॉटर. वॉटर असतंय, बरोबर, सपोर्ट आहे त्याला. मग सपोर्ट तुम्ही तर कसं डिफाईन कराल आता मग? किंवा एखादा बॉल आहे किंवा एखादा स्पियर आहे, एखादा स्टोन आहे, तो जमिनीवरती ठेवलाय आपण, तो जमिनीवरतीच थांबलाय, मग त्याला सपोर्ट कोण आहे रे? आपण खुर्चीमध्ये बसलोय किंवा आपण आपला लॅपटॉप जो आहे तो टेबलवरती ठेवलाय, त्यावेळेस या दोन्ही गोष्टींना सपोर्ट कोण आहे? खुर्ची आणि टेबल. खुर्ची आणि टेबल रिस्पेक्टिव्हली, बरोबर आहे की नाही? मग हे सपोर्ट म्हणजे काय मग? आधार देतात. The plane on which action takes place and it gives opposite reaction. It gives opposite reaction which supports. म्हणजे थोडक्यात काय की एनिथिंग दॅट मे बी द एअर. आता आणखी एक एक्झाम्पल देत राहील तुम्हाला. ज्यावेळेस एखादं एरोप्लेन जात असतं किंवा एखादा पक्षी हवेमध्ये आपण जाताना दिसतो बघा, बरोबर, त्यावेळेस त्याला सपोर्ट कोण आहे रे? हु इज सपोर्ट फॉर देम? एअर असणार की नाही? साधारणतः एअर हा त्यांच्यासाठी सपोर्ट आहे. नो डाऊट दे यूज टू हॅव एन एफर्ट्स, ते एफर्ट करतात, परंतु ऍक्शन जे करतात ती एअर वरती करतात, एअर त्यांना रिॲक्शन देते. म्हणजे थोडक्यात काय तर सपोर्ट म्हणजे एनिथिंग. सपोर्ट इज नथिंग बट द एनिथिंग ऑन विच ऑब्जेक्ट्स कॅन रेस्ट or on which objects can move or slide or rotate. प्रत्येक अशी गोष्ट की ज्याच्यावरती ऑब्जेक्ट हा थांबू शकतो, ऑब्जेक्ट हा स्लाइड होऊ शकतो म्हणजे घसरू शकतो, ऑब्जेक्ट हा रोल होऊ शकतो म्हणजे फिरू शकतो, किंवा ऑब्जेक्ट हा त्याच्यावरती तरंगू शकतो, मग तो हवेत तरंगत असेल किंवा पाण्यामध्ये तरंगत असेल. सो ऑल दोज थिंग्स आर नथिंग बट द सपोर्ट्स इन अ सिंपल लँग्वेज वी कॅन से. मग आपण एक उदाहरण कुठली घेतली? स्पेस मध्ये ऍस्ट्रॉनॉट फ्लोट होतात त्यावेळेस त्यांना. So in a simple language we can say now here the support is anything which can offer surfaces for resting or a moving or a sliding or a rotation, isn't it? In a simple things we can say this is about a support. Now after the support, आता सपोर्ट हा कोणी देऊ शकतो म्हणजे काय? सरफेसेस. सपोर्ट कोणापासून येणार आहे आपल्याला? सरफेसेस पासून येणार आहे. देन व्हॉट आर द मेन टाइप्स ऑफ सरफेसेस आय वुड लाइक टू गो फॉर. मग सरफेसेस कोणकोणत्या टाइपचे आहेत? In general, which type of surfaces are there? In general, I would like to go for example so that you will get an idea. आपण ग्लासवरती आपण पाणी सोडलं, आणि दुसरं म्हणजे आपण जमिनीवरती पाणी सोडलं किंवा रस्त्यावरती पाणी सोडलं. आपण दोन्ही ठिकाणी सरफेसेस आहेत, बरोबर. कोणत्या केसमध्ये आपल्याला पाणी जास्त स्पीडने किंवा जास्त व्हेलॉसिटीने वाहताना दिसतं रे? ग्लासवरती. का बरं असं होतं? व्हाय इट हॅपन्स सो? असल्यामुळे फ्रिक्शन कमी होतंय सर त्याचं. स्मूथ आहे, सरफेस स्मूथ आहे. आणखी काय तर म्हटलं तुम्ही तिथं काय? फ्रिक्शन कमी असते ग्लासवर. फ्रिक्शन कमी किंवा बऱ्याच वेळा ते फ्रिक्शन लेस असतं. बरोबर आहे का? ते झालं कोण? ग्लास झालं. पहिला तुम्ही घेतला ग्लास, काय होता? स्मूथ होता, फ्रिक्शनलेस होता. दुसरा आपण काय घेतलं होतं? रोड सरफेस घेतला होता किंवा ग्राउंड घेतली होती, बरोबर. मग तिथं सरफेस कसं आहे रे? हार्ड आहे किंवा रफ सरफेस आहे,
बरोबर. म्हणजे फ्रिक्शन तिथं काय आलं, तिथं फ्रिक्शन आलं. असतं. बरोबर. म्हणजे इन जनरल आपण जे दोन टाइप मेनली जे डिस्कस करणार आहोत इथं, ते म्हणजे कुठले सरफेसचे, तो म्हणजे स्मूथ सरफेस आणि दुसरा म्हणजे कुठला तर आपला रफ सरफेस. तर स्मूथ सरफेसची स्पेशालिटी काय राहते की इट इज अ फ्रिक्शनलेस, इट डझंट ऑफर एनी सॉर्ट ऑफ द फ्रिक्शन. Means if the object is to rest on it, suppose that this is in a glass, well finished glass, and we have kept a duster or a say in a box, एक आपण बॉक्स ठेवला त्याच्यावरती किंवा डस्टर ठेवलेला आहे, and we are applying a some force to it, आपण त्याला फोर्स F अप्लाय केला, तर त्या केसमध्ये जो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस राहतो कुठला, डस्टर किंवा तो बॉक्स आहे आणि ग्लास, या दोघांमधला जो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे तो अतिशय स्मूथ राहील. जर का आपण डस्टरचं फिनिशिंग चांगल्या पद्धतीचं केलेलं असेल, म्हणजे अतिशय स्मूथ केलं आणि तो सरफेस आपण ग्लासवरती ठेवला, तर त्या केसमध्ये कॉन्टॅक्टिंग सरफेसेस मध्ये जो काही त्यांचा आधरिंग असणार आहे, जे आपण काय म्हणतो चिकटणं म्हणतो आपण त्याला, जे आधरिंग आहे ते आधरिंग अजिबात होणार नाहीये. म्हणजे जो तुमचा ऍडेसिव्ह फोर्स आपण म्हणतो, सर आवाज येत नाहीये. हा सर. Okay, so for a smooth surface, when there is no any roughness at the contact point, the frictional force will be 0. It means that there is no frictional force we can say. तर रफ सरफेसच नाही, त्याच्यामुळे काय होणार, फ्रिक्शन 0 असणार. त्याच्यामुळे काय होणार, जी रिॲक्शन जी असणार, तर रिॲक्शन इन द सेन्स कोणाला असणार, तो वेटला असणार. वेट काय असणार, बॉडीचं W एवढं असणार, ते कसं असणार, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असणार. मग जी कॉमन रिॲक्शन जी असणार कुठली, नॉर्मल टू द सरफेस, ती कशी असणार, ती बरोबर या ऍक्शनला म्हणजे वेटला बरोबर ती परपेंडिक्युलर असणार. सो दिस विल बी अवर अ परपेंडिक्युलर रिॲक्शन टू द कॉन्टॅक्टिंग सरफेस. म्हणजे काय की ज्या वेळेस एखादा स्मूथ सरफेस असेल त्यावेळेस त्याच्यापासून एकच रिॲक्शन मिळते, ती म्हणजे कशी असते, नॉर्मल रिॲक्शन R असते. आणि ती नेहमी कशी असते, रिॲक्शनची कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे, तर ज्या सरफेस वरती ऑब्जेक्ट हा रेस्ट करतो त्या ऑब्जेक्टला बरोबर रिॲक्शन ही नेहमी परपेंडिक्युलर असते. म्हणजे काय की समजा सेकंड केस अशी आहे, इथं हा ग्राउंड सरफेस आहे समजा, आणि इथं काय ग्राउंड सरफेस वरती आपण एक स्पियर ठेवलेला आहे. सपोज दॅट दिस इज अ स्पियर विच इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस. देन as usual its weight W is acting vertically downward. Okay, then the reaction must be equal and opposite to this. या वेटला रिएक्शन कशी पाहिजे आहे, बरोबर इक्वल आणि अपोजिट पाहिजे आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय, जर का हा फोर्स तुमचा व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असेल तर मिळणारी रिएक्शन ही कशी पाहिजे रे, Vertically upward. व्हर्टिकली अपवर्ड पाहिजे आहे. म्हणजे रिएक्शन कशी आली आपली, व्हर्टिकल आली. फोर्स कसा होता, डाऊनवर्ड होता. जो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस जो होता तो सरफेस कसा इथं हॉरिझॉन्टल आहे. म्हणजेच काय झालं इथं, तर रिॲक्शन ही बरोबर हॉरिझॉन्टल सरफेसला व्हर्टिकल, म्हणजेच कशी झाली आपली, परपेंडिक्युलर झाली. म्हणजेच काय, तर रिॲक्शन ही नेहमी कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर किंवा राईट अँगलला असते. सिमिलरली सपोज दॅट यू आर प्लेइंग अ क्रिकेट, आपण काय करतोय, क्रिकेट खेळतोय. समजा ही बॅट आहे, ओके, आणि काय झालंय, बॉलरने बॉल टाकलेला आहे आणि आपण काय केलं, तो बॉल हा बरोबर हिट केलेला. समजा या बाजूने बॉल आलेला आहे आणि बॉलचा आणि बॅटचा कॉन्टॅक्ट हा इथं झालेला आहे, या सरफेसला झाला. तर इथं येणारी रिॲक्शन, सपोज दॅट आय वुड लाईक टू गो फॉर द एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस फॉर द सेम. समजा हा आपला एक्स ऍक्सिस असेल हॉरिझॉन्टल वाला आणि हा आपला वाय ऍक्सिस असेल, आणि जो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस जो आहे कोणाकोणाचा, त्या ऑब्जेक्टचा म्हणजे बॉलचा आणि बॅटचा, तो कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला मी टँजंट काढलेली अशी, की माझी टँजंट झाली कोणाची, कॉन्टॅक्टिंग सरफेसची. तर या केसमध्ये जी असणारी रिॲक्शन असणार आहे, ती रिॲक्शन कशी असेल रे, इथं कुठं असेल, ती रिॲक्शन कुठं असेल इथं, व्हर्टिकली अपवर्ड असेल. Yes, sir. रिॲक्शन व्हर्टिकली अपवर्ड असेल. इन्क्लाइंड असणार ना सर. कशी असेल रे, तुम्हाला मी आणखी एक्झाम्पल देतो. आपण सायकल चालवत असताना आपण जेव्हा पेडल पायाने प्रेस करतो त्यावेळेस पेडल हा कसा होतो आपला 360 डिग्री मध्ये रोटेट होतो. त्याच्याबरोबर काय होतं, आपला फूट सुद्धा काय होतो, बऱ्याच वेळा 360 डिग्री मध्ये रोटेट होतो. ते जर का आपण सीट वरती न बसता पाठीमागं कॅरियर वरती बसलोय आपण, आणि कॅरियर वरती बसून आपण सायकल पेडल करतोय. ते सायकल पेडल करत असताना समजा बरोबर हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये, म्हणजे पुढच्या साईडला पेडल आलेला आहे, असा पेडल आहे आणि याला आपण या बाजूने पाय लावलेला आहे. तर इथं येणारी रिॲक्शन ही कशी असेल रे,
व्हर्टिकली अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड असेल का? हा पेडलचा सरफेस आहे. हो. कशी असेल रिॲक्शन इथं? हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल असणार. आणखी एक एक्झाम्पल देतो, सिंपल एक्झाम्पल जे आपण पाठीमागे घेतलं होतं. आपण एखाद्याच्या गालाखाली मारली, गालाखाली मारल्यानंतर ना येणारी जी रिॲक्शन आहे ती हॉरिझॉन्टल असेल का व्हर्टिकल असेल रे? हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल. डोक्यामध्ये मारलं असं, रिॲक्शन हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल. डोक्यामध्ये मारलं, वरून डोक्यामध्ये मारलं, व्हर्टिकल. 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 आता ज्या वेळेस डोक्यावरती मारलं त्यावेळेस तुम्ही म्हणताय व्हर्टिकल आहे, गालाखाली मारलं त्यावेळेस तुम्ही म्हणताय हॉरिझॉन्टल आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की रिॲक्शन नेहमी कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर. गालाला मारलं त्यावेळेस कॉन्टॅक्टिंग सरफेस व्हर्टिकल होता, रिॲक्शन हॉरिझॉन्टल झाली. डोक्यावरती काहीतरी ठेवलं आपण त्यावेळेस येणारी रिॲक्शन व्हर्टिकल होती, कारण कॉन्टॅक्टिंग सरफेस कसा होता आपला? हॉरिझॉन्टल होता. बरोबर. म्हणजेच याचा अर्थ काय, तर रिॲक्शन ही तुमच्या कॉन्टॅक्टिंग सरफेस वरती डिपेंड असते आणि ती नेहमी कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असते. म्हणजे इथं काय असणार, तर या केसमध्ये जो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे बॉल आणि बॅटचा, त्या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला रिॲक्शन ही नेहमी परपेंडिक्युलर, म्हणजे इथं 90 डिग्री असणार. कुठं? बरोबर या सरफेसला. हा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे, हा 90 डिग्री असणार. फोर्स कसा असणार आहे? बरोबर या डिरेक्शनने येणार, म्हणजे रिॲक्शन ही तुमची बरोबर अपवर्डला असणार. ही अपवर्ड म्हणजे इन्क्लाइन आहे. दिस इज युअर नॉर्मल रिॲक्शन. म्हणून बऱ्याच वेळा रिॲक्शनला म्हणत असताना नॉर्मल रिॲक्शन असं म्हटलं जातं. नॉर्मल इन द सेन्स परपेंडिक्युलर, म्हणजे जिचा अँगल हा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस बरोबर 90 डिग्री असतो तिला आपण नॉर्मल रिॲक्शन असं म्हणतो. ती कॅरेक्टरिस्टिक आहे कुणाची? रिॲक्शनची आहे. ओके. मग जर का हे झालं आपलं स्मूथ सरफेसला, म्हणजे स्मूथ सरफेस काय देणार? इट इज गोइंग टू ऑफर ओनली वन रिॲक्शन, दॅट इज अ परपेंडिक्युलर रिॲक्शन टू द कॉन्टॅक्टिंग सरफेस. बट इफ द सरफेस इज अ फ्रिक्शनल सरफेस, म्हणजे काय आहे? ही जमीन आहे, ग्राउंड आहे, आणि ग्राउंड वरून काय करतोय आपण? एक लाकडी ठोकळा धरून पुढे पुल करतोय किंवा त्याला पुश करतोय. समजा आपण पुढे ओढतोय त्याला धरून असं, म्हणजे आपण त्याला पुल करतोय. हा आपण लावलेला फोर्स F आहे, त्याचं जे वेट आहे ते W एवढं आहे, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ऍक्ट होतंय. तर या केसमध्ये आपल्याला किती अपोजिशन्स मिळतील रे? आता रिॲक्शन म्हणजे काय? अपोजिशनच आहे. इथं कशासाठी अपोजिशन आहे? ग्लास त्या ऑब्जेक्टला तिच्या आतमध्ये जाऊ देत नाहीये, म्हणजे खाली जाऊ देत नाहीये, रिॲक्शन आली. इथं काय केलं आपण? स्पियर जमिनीवरती ठेवला होता, तो जमिनीमध्ये जात नाहीये, म्हणजे जमिनीने अपोज केला त्याच्या फर्दर डिस्प्लेसमेंटला. इथं बॅटने काय केलं? त्या बॉलला पुढे नाही जाऊ दिला, बरोबर काय केलं? तिथं अडवून धरला, थोपवून धरला, म्हणजे काय केलं? अपोजिशन टू द मोशन केलं किंवा अपोजिशन टू द फर्दर डिस्प्लेसमेंट केला. सिमिलरली इथं काय केलं आपण? हा सरफेस आपण रफ ठेवला आणि ह्या रफ सरफेस वरती आपण एक व्हेकल ठेवली किंवा काहीतरी ऑब्जेक्ट ठेवलाय, लाकडी ठोकळा ठेवलाय, आणि त्याला आपण फोर्स F ने पुढे पुढे ओढतोय, खेचतोय. मग या केसमध्ये येणाऱ्या रिॲक्शन्स किती असतील? हाऊ मेनी रिॲक्शन्स विल बी देअर? किती रिॲक्शन्स असू शकतील रे इथं? एक की दोन की तीन? दोन. दोन सर. एक दोन सर. व्हर्टिकल. व्हर्टिकली अपवर्ड आणि फोर्सला फ्रिक्शनल म्हणायचं तुम्हाला, बरोबर? फ्रिक्शनल. हा, येस. आता मी थोडंसं एंडला त्याला हायलाइट करतो. म्हणजे काय? पहिली रिॲक्शन तर एक कंपल्सरी असणारच आहे. आपण काही स्पेसमध्ये नाहीये, त्याच्यामुळे त्या वेटला अपोजिशन असणार. म्हणजे ते कसं असणार? वेट जर का व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असेल आणि कॉन्टॅक्टिंग सरफेस असेल, कॉन्टॅक्टिंग सरफेस हा तुमचा हॉरिझॉन्टल असेल, तर त्या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला रिॲक्शन परपेंडिक्युलर असणार. म्हणजे या सरफेसला कंपल्सरी परपेंडिक्युलर, सरफेस हा हॉरिझॉन्टल आहे, रिॲक्शन ही आपली कशी असणार? व्हर्टिकल असणार. हिला आपण काय म्हणणार? आर असं म्हणणार. ही नॉर्मल रिॲक्शन कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला एक कॉमनच असणार ती. दुसरी रिॲक्शन काय असणार? या फोर्स F अप्लाय केल्यामुळे काय होतंय? या ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट होतं या साईडला. समजा त्याला व्हेलॉसिटी V मिळतीये, कुठं? राईट साईडला. परंतु ज्या वेळेस तो ऑब्जेक्ट हा राईट साईडला जातोय त्यावेळेस हा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस काय करतोय? तर त्या ऑब्जेक्टला सहजासहजी राईट साईडला जाऊ देत नाहीये. काय करतोय? आहे त्या पोझिशनला त्याला थोपवून धरतोय. म्हणजेच काय करतोय? बरोबर मोशनला अपोज करतोय. मोशन राईट साईडला आहे, म्हणजे अपोजिशन कुठं असणार? लेफ्ट साईडला असणार. आणि ती अपोजिट रिॲक्शन आहे कोणाच्या? मोशनच्या. ती कशी असणार आपली? किंवा तिला आपण काय म्हणतो? तर फ्रिक्शनल रिॲक्शन FR असं म्हणतो. तिला आपण काय म्हणणार? फ्रिक्शनल रिॲक्शन F सफिक्स R. R स्मॉल असेल किंवा कॅपिटल असेल, कसंही असेल. म्हणजे काय झालं? इथं पूर्वी कुठं?
इथं ज्यावेळेस आपण फक्त ऑब्जेक्ट जमिनीवरती ठेवला होता त्यावेळेस त्या ऑब्जेक्टची मोशन डाऊनवर्ड प्लेन मध्ये होऊ दिली जात नव्हती, ती रिस्ट्रिक्ट केली जात होती. कशाने? नॉर्मल रिॲक्शनने. इथं ऑब्जेक्टची डिस्प्लेसमेंट व्हर्टिकल प्लेन मध्ये जी होणार होती खाली ती ऑब्स्ट्रक्ट केली कुणी? नॉर्मल रिॲक्शनने. त्याचबरोबर अप्लाय केलेल्या फोर्स एफ मुळे इथं ऑब्जेक्टची डिस्प्लेसमेंट ही राईट साईडला होत होती, तिला अपोज करण्यासाठी कॉन्टॅक्टिंग सरफेसने रिॲक्शन दिली मोशनच्या अपोजिट. ती कशी होती? लेफ्ट साइडला होती, तिला आपण फ्रिक्शन. इट मीन्स फॉर अ रफ surfaces we will have two reactions. For rough surfaces we will have two reactions. One of them will be normal reaction, that is a contacting surface la normal, and a second will be a frictional reaction we can say, or a friction we can say simply. ह्या दोन टाइपच्या रिएक्शन्स ह्या कशा असणार तर त्या ऍक्शनला अपोज करणार. कधी? रफ सरफेसला. परंतु स्मूथ सरफेसला फक्त एकच रिएक्शन असणार, ती म्हणजे कशी असणार? कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला नॉर्मल किंवा कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला ती परपेंडिक्युलर असणार. आले लक्षामध्ये? लक्षात सर्वांच्या? येस सर. ओके. आता पुढची केस म्हणजे काय की समजा जर का ऑब्जेक्ट हा आपण डिस्प्लेस करतोय, म्हणजे काय करतोय की जर का म्हणजे सॉरी वेगवेगळ्या टाइपचे आपल्याला रिएक्शन काढायचे दाखवायचे. म्हणजे काय की आपला जो ऑब्जेक्ट आहे, ऑब्जेक्ट काय आहे? स्लाइड होतोय किंवा इन्क्लाइन प्लेन वरती तो ऑब्जेक्ट हा थांबलेला आहे आपला. इन्क्लाइन प्लेन इन द सेन्स काय असेल की समजा एखादं बोर्ड आहे किंवा एखादं काय म्हणतात आपल्याला एखादा इन्क्लाइन रॉड सरफेस आहे किंवा एखादी वुडन प्लॅंक आहे, लाकडी फळी आहे आणि त्याच्यावरती आपण एखादा ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे. म्हणजे कसं असेल? समजा हा असा इन्क्लाइन सरफेस आहे, याचा फ्रंट व्ह्यू घेतो आणि ह्या इन्क्लाइन सरफेस वरती आपण एखादा ऑब्जेक्ट ठेवला. म्हणजे काय केलं? याच्यावरती आपण एखादा स्पियर ठेवला. हा आपण इथं असा हा स्पियर ठेवलेला आहे किंवा एखादा रिजिड ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे आणि ज्या सरफेसवर ठेवलेला आहे त्या सरफेसचा अँगल हा हॉरिझॉन्टलशी थीटा आहे. काय केले आपण या केसमध्ये? आता तर एक इन्क्लाइन सरफेस आहे, प्लॅटफॉर्म आहे आणि त्या इन्क्लाइन प्लॅटफॉर्म वरती आपण काय केलेलं आहे तर आपला ऑब्जेक्ट हा आपण ठेवलेला आहे. जर का त्या इन्क्लाइन सरफेस वरती आपण आपला ऑब्जेक्ट ठेवला आणि जर का असं आपण म्हटलं की जो सरफेस आहे ज्याच्यावरती ठेवलेला आहे तो सरफेस हा आपला स्मूथ आहे, तर इथं ज्या रिएक्शन्स येतील त्या रिएक्शन्स काय काय आणि कशा असतील रे? समजा याचं जे वेट आहे ते अलॉंग द y axis आहे. As usual it will be along the y axis. So along the y axis vertically downward the weight of the object w will be there. Now my question is that if this is a contacting surface, इथं जी असणारी रिएक्शन असणार आहे ती रिएक्शन कशी असेल? स्मूथ सरफेस आहे म्हणजे फ्रिक्शन नसणार आहे, ओनली वन रिएक्शन विल बी देयर. ती रिएक्शन कशी असेल रे? रिएक्शन कशी असेल म्हणून? Perpendicular to inclined surface. Perpendicular to the inclined surface. I would like to extend No, its sir. action. Suppose that this is a line of action of that force and this is the angular line, म्हणजे ते horizontal surface आहे. So our reaction will be now along this line. या लाईनच्या along reaction असणार आहे ती या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार आहे, याची डिरेक्शन अपवर्ड असणार आहे. बरोबर? म्हणजे जो काही वेटचा कंपोनंट असणार आहे हे वेट पूर्णपणे ही बॅलन्स करत नाहीये. काय होणार? काही प्रमाणामध्ये जे बॉडीचं वेट आहे ते या सरफेसवरती ऍक्ट होणार आणि काही प्रमाणामध्ये जे वेट आहे ते काय करणार? त्या बॉडीला खाली स्लाइड करण्यासाठी मदत करणार. मीन्स द अमाउंट ऑफ द वेट और द कंपोनंट ऑफ द वेट परपेंडिक्युलर टू दिस प्लेन we will consider it as a wy and along the plane as a wx. Out of that wy will be get balanced by this reaction r which is perpendicular to the contacting surface, whereas this wx means x component of the w म्हणजे मी x axis कोण पकडलाय? हा जो प्लेन आहे की नाहीये तो प्लेन मी x axis पकडला आणि त्याला परपेंडिक्युलर म्हणजे नॉर्मल रिएक्शनचा जो प्लेन आहे किंवा जो ऍक्सिस आहे तो मी y पकडलेला आहे. म्हणजेच अलॉंग द y wy असेल आणि अलॉंग द x हा wx असेल. सो wy ला बॅलन्स करणारी जी रिएक्शन असणार ती नॉर्मल रिएक्शन असणार, परपेंडिक्युलर टू द कॉन्टॅक्टिंग सरफेस असणार and there will be no friction. As there is no friction means wx will try to slide this object along this plane.
मग ह्या लाईनचा नॉर्मल रिॲक्शनचा अँगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल आपल्याला काढता येईल. म्हणजे तो इथला असेल, तो काय असणार, हा 90 आहे, हा थीटा आहे, म्हणजे हा किती असेल रे, 90 मायनस थीटा. सो जर का आपण या ऑब्जेक्ट मध्ये इथं आलो, सेंट्रल लाईनला इथं, तर हा अँगल असेल आपला 90 मायनस थीटा इथला. म्हणजे कुठे घेतलं मी, हा तुमचा रिजिड ऑब्जेक्ट आहे, हा तुमचा एक्स ऍक्सिस आहे, हा तुमचा वाय ऍक्सिस आहे. अलॉंग द वाय ऍक्सिस व्हर्टिकली डाऊनवर्ड काय आहे, वेट आहे. आणि इथं बघायचं, इथं थर्ड क्वाड्रंट मध्ये रिॲक्शन आर आहे, ती नेहमी कुठे जाते, सेंटरकडे जाते. सो दिस इज युअर रिॲक्शन आर and its angle to this x-axis is 90 minus theta. Clear? Yes. Okay. So now, Yes, sir. okay. So today we will stop here and we'll discuss the remaining part in next lecture. Okay. Thank you for your kind attention and keen attention, we can say. Thank you. Thank you very much.